اور حضور تاج الشریعہ کا وصال جمعہ کا دن گزر کر جو رات شروع ہوئی، ہفتے کی شب، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اذان کا جواب دیا۔ جب آخری مرتبہ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اسی وقت آپ کی زبان پر جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی وقت آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسی حسین موت ہے، کیسی بے مثال آپ کا وصال ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے وصال کی خبر جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے، اس انداز میں آپ کے وصال مبارک کی خبریں عام ہو گئیں۔ لوگ وارفتگی کے عالم میں محبت تاج الشریعہ کے اندر ڈوب کر دیوانہ وار اپنے اپنے مقام سے بریلی شریف کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ اب بتائیے کہ ہفتے کا دن جب آیا، ہفتے کا دن زوردار بارش ہوئی، بریلی شریف میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ ایسی بارش ہوئی کہ پوری سڑکیں، گلی کوچے تالاب کی طرح بھر گئے، تالاب کی طرح بھر گئے۔ اور جو لوگ صبح سے آئے ہوئے تھے بریلی شریف میں دیدار تاج الشریعہ کے لیے، وہ صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کم عمر بچے بھی ہیں، لین لگا کر کھڑے ہیں کہ تاج الشریعہ کا دیدار کر لیں۔ پانی کمر برابر بہ رہا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی لائن سے نکل جائے، کوئی سوکھی جگہ پہنچے، پانی سے بچنے کی کوشش کرے، نہیں، بلکہ سب کے سب اسی پانی میں تیرتے رہے، کھڑے رہے اور تاج الشریعہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ان کے وصال پر آسمان بھی روتا ہے۔ یہ آسمان کا رونا تھا حضور تاج الشریعہ کے وصال پر۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، اور حضور تاج الشریعہ کے دیوانے لین میں کھڑے ہیں، گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں۔ صبح فجر کے بعد سے کھڑے ہیں تو 5 بجے نمبر ان کا لگا دیدار کے لیے، کسی کا 6 بجے، کسی کا رات میں، اور ہجوم ہے کہ بس امٹتا چلا رہا ہے۔ اب چونکہ میں معذور آدمی ہوں، ایک تو آنکھ کا آپریشن، دوسرے پیروں کی تکلیف، چل کر جانا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اللہ پاک نے میرے رب نے کرم کیا، میں حضور تاج الشریعہ کے در اقدس پر حاضر نہیں ہو سکا، کیونکہ ہجوم اتنا تھا کہ وہاں جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں اپنی قیام گاہ ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور پل پل کی خبر لے رہا تھا کہ کچھ مجمع چھٹا کیا، کچھ مجمع کم ہوا کیا، میں آؤں اور دیکھوں حضور کو۔ لیکن ایک ایک پل جیسا جیسا گزرتا جا رہا تھا، پبلک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے ہمارے حیدرآباد کے نوجوان بچے، جس میں ہمارے عبدالعظیم ہیں اور عقیل میاں ہیں، مولانا عثمان ہیں، اور بھی کچھ بچے ہیں، یہ بچے گئے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو جب گلی میں
आला हजरत के दरबार की गली में जब दाखिल हुए हैं घुस पिट कर, 2 दिन के बाद बाहर निकले। निकलने की भी जगह नहीं है वहां से। 2 दिन लग गए पूरे निकलने के लिए। अल्लाह अकबर। बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे कि मैं आया इतनी दूर से, लेकिन दीदार नहीं हुआ। अब अल्लाह की मर्जी, रब जो चाहता है वही होता है। हम आए तो थे आपका दीदार के लिए, आपकी जनाजे की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन दीदार से तो महरूम रहे। अब कब दीदार होगा? उम्मीदें खत्म हो रही थीं। ये फकीर के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया था। जाने को तो चले गए जनाजा गाह तक, जहां जनाजे की नमाज पढ़े जाने वाली थी, इस्लामिया इंटर कॉलेज का ग्राउंड, वहां तक पहुंच गया। मैं आराम से पहुंच गया क्योंकि नौजवान बच्चे मेरे साथ थे, सुहेल मियां, जुबैर मियां और आमिर और दीगर कई नौजवान बच्चे राजस्थान के डोंगरपुर के, हमारे आदिल मियां, उनके भाई वगैरह, ये सब मेरे साथ रहे। मुझे वहां तक पहुंचाया। पहुंच तो गया, लेकिन हुजूम इतना उमड़ आया कि मेरी व्हील चेयर को मुझे सब ढकेल दिया। ऐसा ढकेला कि व्हील चेयर के जो पहिए थे बेंड हो गए, सीट टूट गई, पूरी व्हील चेयर के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। ये फैजान ताजुश शरिया है कि फकीर को खराश नहीं आई। इतना सब कुछ हुआ और 2 मरतबा हुआ, एक बार नहीं 2 मरतबा ऐसा हुआ, क्योंकि हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, लेकिन जा नहीं सके। वापिस मजमा पलट के वापिस आ रहा है। यानी मतलब हुजूर इतना मजमा हो चुका था कि वहां खड़े रहने की जगह भी नहीं थी ग्राउंड में। वापिस आ रहे थे लोग, तो वापिस आने वालों का हुजूम इतना था कि व्हील चेयर पे गिर पड़े और व्हील चेयर के पुर्जे पुर्जे हो गए। दूसरी मर्तबा कोशिश की सफ में खड़े होने की, उस वक्त भी यही आलम हुआ। तो पुलिस वालों ने मुझे देखा कि माजूर आदमी है, इनको कहीं लोग रौन न डालें, तो पुलिस वालों ने कुछ बीच बचाव का काम किया और मुझे लेकर के, वो पुलिस चौकी सामने ही थी रोड के किनारे पर, पुलिस चौकी में मुझे बिठा दिया। अफसोस में था डूबा हुआ। एक तो हुजूर ताजुश शरिया के विसाल का अफसोस, दूसरा ये अफसोस कि मैं दीदार नहीं कर पाया। अब क्या होगा? जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने जगह नहीं, अब क्या होगा? यही ख्याल खा रहा था। लेकिन मेरा यकीन था कि मेरे आला हजरत, मेरे मुफ्ती आदम मुझे महरूम नहीं रखेंगे। जब जनाजा आया तो सीधे पुलिस चौकी के सामने लाकर रखा गया। जहां ये फकीर बैठा था वहीं जनाजा आया। दीदार भी हो गया और पहली सफ में हजरत के सरहाने नमाज जनाजा पढ़ने की जगह भी मिल गई। हमें यकीन है अल्लाह वालों से जो निस्बत रखते हैं, जो उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो महरूम नहीं रहते, नहीं महरूम रहते। वो उनके लिए असबाब बना दिए जाते हैं। अल्लाह ताला का करम है, इस अजीमुशान हस्ती, जैसी अजीमुशान हस्ती थी, जनाजा भी हमें अजीमुशान